Didi Nirmala Deshpandeji's Memorial Day. The day in 2008, 1st May, she departed us, leaving the vacuum amongst the Gandhian circles. And however, because of her guidance, blessings, whatever the best that we can do in carrying forward the mission of Mahatma Gandhi in our humble way, carrying forward the mission and serving the needy in a very humble way. Today is a Memorial Day. We thought that it will be, she always used to say that, the youth is the backbone of our country. That is why when I was a student in 1980, she caught hold of me and said you are doing good work, I wanted you to dedicate your life for this. Like that I got involved in 1980, and though I am not anywhere nearer to Didi, but we are trying our best with good wishes and blessings of so many people, like our senior Gandhian, not only in Tamil Nadu, in Chennai and Tamil Nadu and India, but across the globe. She has done many activities. She is the person who had introduced me to this organization, Dr. S. Pandian. He was the secretary, Gandhi Memorial Museum, and associated with various organizations, and presently he is also guiding in this institution as a president. Sir, we welcome you, sir. And next to him is, I was told by one of our well-wisher, he is to be treated like a god because of the services that he had rendered as a retired IAS officer, whatever the position that he had, but he had never shown anything that the so-called people used to be. And he is very humble, and because of him and his guidance we are just developing, and as well as we are constructing a new hostel in about 32,000 square feet at Chetpat for the girls to provide free accommodation to pursue education, professional or otherwise skill training and other things. It is completely, absolutely free. So he is the person who had helped us to get the permission and many other things. Sir, we welcome you. And we have here our chief guest, came just recently, not met him also, just over a phone. I requested, sir, this is what we are going to do, we will be grateful if you could be able to make it. Without any hesitation, immediately he said yes. And he is here exactly on time, though he has gone round because of so many diversions across our area. Sri Raghavendra Rao Kanalaji is a Deputy General Manager and Regional Head of Canara Bank. Within short span of time, Canara Bank is associated with us for many activities, right from tree plantation and helping the institute and other things. Sir, we welcome you on behalf of our institution. And Sri Ramachandranji is there. And I just gave an appeal in the paper that we want volunteers to do the work, to do so many works like helping our institution, teaching our children and all that. As a retired general manager and associated with TVS and other groups, about 40 years of experience, he volunteered and he is guiding us, and he is visiting us and guiding our staff members every Wednesday. And apart from that, whenever it is, Sri Ramachandranji, we welcome. And our General Secretary for Akhil Bharat Rachanatmaka Samaj, which was founded by Mahatma Gandhi, Sri Vijay ji, he is from Bangalore, all the way he came for this event. Thank you, Vijay ji, we welcome you. And we have many other dignitaries who are here. And we have here Mr. Seshagiri Rao. I wanted to introduce him to you. He is a person who made me to be self-reliant and self-employed. And I welcome you, sir. And if I am standing before you without any economical problems, he is responsible. So I welcome you, sir. And Mr. Shankar ji is here. He is another person who is helping us in all the ways. And recently also, just yesterday, he could able to help us with about 15 lakhs to have a computer integrated thing. And he will be doing lot of things for us. So I welcome you, sir. And all new staff of Canara Bank. Mr. Abjit Bardhanji, MSME, is here, our AGM. So we welcome you, sir. On behalf of all of us, Mr. Deepak Kapoorji, sir, we welcome you on behalf of all of us.
Mr. Kumar sir, Ram Kumar sir. I forgot because Ram is within me. So Ram Kumar sir, he is retired from the Canara Bank, but he is as active as he was working. So we pray to God to give you healthy life to continue your services. So many other dignitaries are present here, and if I take the names, I think it will the whole day will go like that, and it is very hot summer. We don't want to take much of time. I just wanted to brief 2-3 items only. This Thakkar Baba Vidyalaya is Gandhiji founded this. I'm a lead foundation in 1946. The main purpose of this thing is to improve socio-economic status of the brothers and sisters of the community, because during that time the scavengers, the fate of them. So he wanted to help them. He wanted to eradicate untouchability as a main subject. So for which he has selected education and as well as vocational training. Education to improve their social status, and vocational training to give them employment and economically to see them that they are placed well in the society. So that's why across the country we are having the units. In Thakkar Baba Vidyalaya we are having under NCVT scheme, electrician, fitter, wireman. Under SCVT, MRAC, AC Refrigeration Mechanic course. Recently, Blue Star Limited is kind enough to sponsor VRF system also. So they are having, they are completely supporting our MRAC workshop, trade. And apart from that, we are having a tailoring for the ladies, especially for ladies. And just few months back, we have started a beautician course, which has got quite a lot of demand. I hope that all of you, those are present here, mostly for beautician course. And apart from that, we are having a Nature Q center here. It is a free, homeopathy clinic, free from Monday to Saturday. And Wednesday, specialized doctor will be coming here for giving a guidance, counseling and treatment for fertility issues. And then we are having a working women's hostel. Hostel is for the home, away from home. And for those, I think there are many people who are asking for AC, but we have decided to help the people, those who come from the village side and working here. For those type of people who are working, we are helping them. And we have a nursery school as we are just bringing them up like the tiny tots. They are very nice and they learn very fast, and what are the things that we teach them, they will be doing it. So coming to today's event, today we are having an integrated course. எங்களுடைய ட்ரேட் எல்லாமே இணைந்து நாங்கள் இன்றைக்கி கோர்ஸ் நடத்த போகிறோம் 15 நாள். இந்த 15 நாளில் சில இதுக்கு நாங்கள் இப்போ எல்லாமே சஜஸ்ட் பண்ணாங்க சர்டிஃபிகேட் ஒன்று கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ அவர் கனரா பேங்க் இஸ் ஆல்சோ accepts we can include Canara Bank name, otherwise Thakkar Baba Vidyalaya under MSME we have the certificate, under that thing also we can give the certificate. ஆனால் எல்லாருமே இந்த 2 வீக்கு வந்த பிறகு தான் இதில் என்னென்ன இது பண்ண போகிறாங்கனாக்கா, நீங்கள் நான் சொன்ன ட்ரேட் எல்லாத்தையுமே பேசிக்காக சொல்லிக் கொடுக்க போகிறாங்க. இப்போ அரசாங்கம் நிறைய மாற்றங்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக. இந்த வருஷம் நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் 8th ஐ திங்க் அப் டு 9th வரைக்கும் ஆல் பாஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. சில பேர் பேசிட்டு இருக்கும்போது பேசுகிறாங்க 7thலேயே டிஸ்கண்டினியூ பண்ணுறாங்க சார், அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அதே மாதிரி இப்போ 8th எல்லாருமே பாஸ் பண்ண மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் என்ற NCVT SCVTக்கு 8th பாஸ் பண்ணியிருக்கணும். அதனால் இப்போ கவர்மெண்ட் எல்லாமே பாஸ் பண்ணுறதுனால படிப்பில் விருப்பம் இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி தொழில் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் உண்டு. அது என்னன்னாக்கா, இப்போ 8th பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஐடிஐயில் ஜாயின் பண்ணி ஐடிஐ பாஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்க ஐடிஐ சர்டிஃபிகேட் இருக்கும், அதை வச்சுட்டு வேலைக்கு போகலாம். லாங்குவேஜ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்கன்னா, தமிழ் லாங்குவேஜஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணாங்கன்னா அவங்க திரும்பி ஜாயின் பண்ணோன்னா +1ல் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். புரியுதுங்களா? அதே மாதிரி 10th பாஸ் பண்ணிவிட்டு எங்களுடைய ஐடிஐயில் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணாக்கா டெஃபினட்டாக ஜாபும் கிடைக்கும், சர்டிஃபிகேட்டும் கிடைக்கும், ஐடிஐ சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கும். ப்ளஸ் லாங்குவேஜஸ் முடிச்சுட்டாங்கன்னா அவங்க டிகிரியில் விருப்பப்பட்டு சேரணும் அப்படின்னா டிகிரிஸ் எல்லாம் சொந்தமாக தொழிலும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி பல வாய்ப்புகள் உண்டு. இந்த ரெகுலர் கோர்சஸ் எல்லாம் முடித்தவங்களுக்கு எல்லாம் வேலை வாய்ப்பு இல்லைன்றது கிடையாது. உடனடியாக அவங்க கேம்பஸ்லேயே மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனிஸும் சரி, ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் சரி நிறைய வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் நிறைய உண்டு. அதனால் நீங்கள் யார் விருப்பப்பட்டாலும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம், மற்றவங்களையும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இதில் இன்னொரு இது என்னன்னாக்கா, நாங்கள் இந்த வருஷம் என்ன டிசைட் பண்ணோம்னாக்கா, SC ST ஆர்ஃபன் சில்ட்ரன், அப்புறம் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு மெடிக்கலி ஃபிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸு,
இவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இலவசமாக நாங்கள் ட்ரைனிங் கொடுக்கறதா இருக்கோம். ஸோ யூ கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபெசிலிட்டி. போதும்னு நினைக்கிறேன். நான் இங்கே தான் இருப்பேன். அதுக்கப்புறமா எப்போ டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கேட்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ நான் ப்ரீஃபாக வந்து இந்த ட்ரேடு பற்றி 2 நிமிஷம் மட்டும் நம்ம இவங்க சொல்லுவாங்க. சம்மர் கிளாஸில் என்னென்ன ட்ரேடில் என்னென்ன சிலபஸ் எடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட்டாக ஒரு ட்ரேட்லேருந்து அந்தந்த ட்ரேட் இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் அண்டு டீச்சிங் யார் டீச் பண்ண போகிறாங்களோ அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து எலக்ட்ரிஷியன்ஸு ட்ரேட் மைசெல்ஃப் நான் தான் எடுக்க போகிறேன். என்னுடைய நேம் பத்மகுமார். எலக்ட்ரிஷியன் ட்ரேடில் வந்து பேசிக்காக அதாவது இந்த 15 டேஸ்க்கு வந்து அவர்ஸை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ஒரு ட்ரேடுக்கு வந்து ஒரு மினிமம் ஒரு 10 ஹவர்ஸ்ன்ற மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதனால் பேசிக் என்ன ஒரு புதுசாக ஒருத்தவங்க வந்து எலக்ட்ரிக்கல் உள்ளே வரும்போது எலக்ட்ரீஷியன்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு, எங்கேருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்றது பேசிக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு வீட்டில் தேவையான இப்போ ஒன்றுமே இல்லை, ஒரு வீட்டில் சும்மா வந்து ஒரு ஃபேனை கழட்டி வேறு ஒரு இடத்துல ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கே 200 இது பண்ணுறாங்க. அதனால் சிம்பிளாக நம்ம இப்போ வந்து பழைய டியூப் லைட்லாம் போயிட்டு இப்போ எல்இடி லைட்லாம் வந்துருச்சு. ஒன்லி எல்இடி டியூப் லைட்டு தான் எல்லா இடத்துலையும். அந்த எல்இடி லைட்டை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது, எப்படி ஒயரிங் கொடுக்குறது, நம்ம வீட்டில் சீலிங் ஃபேனை எப்படி டிஸ்மேண்டில் பண்ணி இது நம்ம எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது, திரும்பி கேட்டு எப்படி ஷிஃப்ட் பண்ணுறது, அதனுடைய ஒயரிங் எப்படி கொடுக்குறது, சிம்பிளான ஒயர் எதுனா கட் ஆகிடுச்சா சிம்பிள் ஜாயின்ஸ், அதுக்கு எப்படி வந்து இன்சுலேஷன் டேப்பை வந்து அப்ளை பண்ணுறது. இது வந்து சிம்பிள் பேசிக் நீட்ஸ். இதை வந்து நம்ம ஒருத்தவங்களை பேஸ் பண்ணி இல்லாமல் நம்ம வீட்டில் நம்மளுக்கு தேவையான நீட்ஸை எப்படி ஃபில்ஃபில் பண்ணிக்கிறது வித் சேஃப்டியோட. மெயின் திங் ஷாக், எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் தி வெரி டேஞ்சர். சேஃப்டியாக எப்படி நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்ணி இதை நம்ம கற்றுக்கிறது அப்படின்றது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம். இது இல்லாமல் லாஸ்ட்டாக நான் ஒரு சிம்பிள் ப்ராஜெக்ட் ஒன்று போட்டிருக்கேன். ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்குன்னு லாஸ்ட்டாக முடிகிற மாதிரி அவங்க கோர்ஸ் அப்படியே ஒரு இதுவாக கேதரிங்காக கொண்டு போகிற மாதிரி சிம்பிளாக சின்ன ஒரு மோட்டரை வச்சு அது நம்ம குடிக்கிற நம்ம பாட்டிலுடைய மேல் முடியை வச்சு ஒரு சின்ன ஒரு கார் இது மாதிரி. இது சிம்பிள் ப்ராஜெக்ட் மாதிரி தெரியும், ஆனால் இதில் நிறைய சயின்டிஃபிக் உள்ளே இருக்குது. இப்போ சிம்பிளாக ஒரு ரப்பர் பேண்டை வச்சு நம்ம வீல் கூட கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ரப்பர் பேண்ட் லூஸாக இருந்தாலும் சரி, வெரி டைட்டாக இருந்தாலும் சரி, வெறும் மோட்டர் மட்டும் தான் ஓடும், வீல் ஓடாது. அப்போ அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்றத அவனுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது தான் வந்து இந்த அளவுக்கு பிரேக்கை மட்டும் அப்ளை பண்ணி மோட்டர் சுற்றிட்டு இருந்தாலும் வேஸ்ட்டு. அப்போ ஆக்சிலேட்டது பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போது மோட்டர் சுழலாம் எப்படி அங்கே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சயின்டிஃபிக்கோடு கொண்டு போயிட்டு இந்த எலக்ட்ரிஷியன் சிலபஸ் வந்து நான் இந்த சம்மர் கிளாஸில் சிம்பிளாக முடிக்கணும் சார். தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு அடிஷ்னலாக 2 இதுவும் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன், பிளேஸ்மெண்ட் செல் அண்டு அட்மிஷன்ஸ். இப்போ பிளேஸ்மெண்ட் செல்லில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எங்களுடைய பசங்க வந்து முடிச்சுட்டு போகும்போது நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து இது பண்ணுறாங்க. அவங்களுக்கு பையனுடைய பர்மிஷனோட ஃபோன் நம்பர் கேட்டாங்கன்னா கொடுத்துட்ருக்கோம். இது இல்லாமல் இப்போ அடிஷ்னலாக என்ன எங்கள் செக்ரட்டரி ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா என்ன, இப்போ சப்போஸ் அன்னோன் பர்சன்ஸ் யாருன்னா வந்து கேட்டாலும் அவங்க பர்மிஷனோட நம்ம வந்து அவங்களுக்கு எதுனா பிளேஸ்மெண்ட் சப்போஸ் தேவைப்பட்டால், இப்போ நாங்கள் இங்கே ஐடி வச்சுருக்கேன், யாரோ டிப்ளமோ ஹோல்டர்ஸ் வராங்க, இன்கேஸ் எதுனா தேவைப்படுது அவங்களுடைய டேட்டாவை வச்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு எங்கள் தக்கர் பாபா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லாமல் வெளி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணுறதா இப்போ வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு இது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். இது இல்லாமல் இப்போ நாங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து அட்மிஷன்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. லாஸ்ட் இயர்லேருந்தே வந்து என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னா தக்கர் பாபாவுக்குன்னு அட்மிஷன் வரவங்க இல்லாமல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எலக்ட்ரிஷியன், ஃபிட்டர், ஒயர்மேன் ட்ரேட்ஸ் இருக்குது. இப்போ மோட்டர் மெக்கானிக், 4 வீலர் மெக்கானிக் இதெல்லாம் இல்லை. சப்போஸ் அதை கேட்டு வராங்க அப்படின்னா எங்கள் செக்ரட்டரி ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருக்குது இதுதான். மற்ற இடத்துல இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க, பண்ண மேக்ஸிமம் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு கைட் பண்ணி ஃப்ரீயாகவே வந்து எங்கே இருக்கோ அதனுடைய அப்ளிகேஷன் எங்கே ஃபில் பண்ணி கொடுக்க சொல்கிறாங்க. ஒரு நெட் சென்டரில் போனீங்க அப்படின்னா சும்மா ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒரு ஜெராக்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு கூட எவ்வளோ காஸ்ட் இது பண்ணுறாங்க அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும். ஆனால் இங்கே வந்து வேறு ஒரு ஐடிஐலையோ இல்லை வேறு ஒரு இடத்துலையோ சேர்றதுக்கு இங்கே அட்மிஷன்ஸை வந்து நாங்கள் வந்து ஆன்லைனில் ஃப்ரீயாக ஃபில் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஓகேங்களா? அதுவே வந்து அடிஷ்னலாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். தேங்க்யூ ஸோ மச். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபிட்டர் டேட் அண்ட் அலுமினி அசோசியேஷனை பற்றி திரு நாகராஜன் அவர்கள் பேசுவேன். என் பேர் நாகராஜன், ஃபிட்டர் இன்ஸ்ட்ரக்டராக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அது இல்லாமல் அலுமினி அசோசியேஷனை வந்து நான் கண்டக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு. ஸோ இப்போ ஃபிட்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி மெக்கானிக்கல் ஓரியன்டாக என்னென்ன நம்ம வந்து பசங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணுமோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து கற்றுக் கொடுத்துட்ருக்கோம். இன்றைக்கி வந்து லேபர் கிடைக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அதுலேயும் ஸ்கில் லேபர் கிடைக்கிறது இன்னும் ரொம்ப டிமாண்டாக இருக்குது.
இப்போ எங்களுக்கு கேம்பஸ் இன்டர்வியூ வந்து கேட்குறாங்க அப்படின்னா, ஈவன் அலுமினி அசோசியேஷனில் கேட்குறாங்க அப்படின்னா, நல்ல பசங்க இருந்தாங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு அமுச்சு விடுங்க, அவங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் இருந்தால் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் எங்ககிட்ட கொடுக்கறதுக்கு பசங்க இல்லை. ஸோ அந்த அளவுக்கு வெளியில் வந்து வாண்டட் இருக்குது. ஆனால் அந்த போய் வேலை செய்கிறதுக்கு பசங்க இல்லாமல் இருக்கிறதுனால இன்றைக்கி வந்து அவ்வளோ வாண்டட் இருக்கிறதுனால, ஸோ இந்த ட்ரைனிங் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா அப்புறம் ஒரு 2 இயர்ஸ் கோர்ஸ் தான் அது. இந்த 2 இயர்ஸ் கோர்ஸ் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்கள் லைஃப்பில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் வந்து பண்ண முடியும். இங்கே முன்னாடி இருந்த பிரின்சிபால் தான் சொல்லுவார், ஒரு தலை 2 கண் 2 கை கால் இருந்தால் போதும் வேலைக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்றைக்கி நிலைமை வந்து அப்படி தான் இருக்குது. அவனுக்கு வேலை தெரிஞ்சிருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறதெல்லாம் செகண்டரி. வேலைக்கு ஆள் இருக்கா போதும், அவனுக்கு நான் ட்ரைனிங் கொடுத்து நான் வந்து அவனை வேலைக்கு எடுத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி லெவலுக்கு இன்றைக்கி இருக்காங்க. ஸோ அதனால் நீங்கள் எல்லாருமே வந்து இந்த 15 இயர்ஸ் கோர்ஸ், சம்மர் கோர்ஸ், அதாவது நம்ம ஃபீஸ் கொடுத்து படிக்கிறதுங்கிறது வேறு, இது வந்து ஃப்ரீ கோர்சஸ். நிறைய பேருக்கு வந்து ஃப்ரீ கோர்சஸ் அப்படின்னா அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ட் என்னென்னே தெரியாது. ஆனால் இந்த ஃப்ரீ கோர்சஸை வந்து நீங்கள் அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணி ஒரு நல்ல சக்சீட் பண்ணி காமிச்சிங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து அடுத்த அகாடமிக் இயரில் வந்து அப்ளிகேஷன் இஷ்யூ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ எலக்ட்ரீஷியன், ஃபிட்டர், வயர்மேன் அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த கோர்ஸுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா NCVT கோர்சஸ் 2 வருஷம் நீங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்னா அப்ரெண்டிஸ் ட்ரைனிங் முடித்த உடனே உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து இன்றைக்கி இருக்குது. ஸோ அந்த திறமைகளை வளர்த்துக்கணும். நீங்கள் மட்டும் இல்லை, உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸோ, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோ, இல்லை உங்கள் வீட்டை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கோ யாருக்காவது இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னால் போதும், கண்டிப்பாக வந்து நாங்கள் அவங்கள மேலே தூக்கி விடுறதுக்கு தயாராக இருக்கோம். உங்களுடைய கோஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக எங்களுக்கு தேவை. ஒரு சின்ன இது அர்ஜுன், நாங்கள் என்ன கற்றுக் கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிறது நான் சொல்கிறத விட எங்ககிட்ட படிக்கிற பையன் சொன்னால் இன்னும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் அர்ஜுன். நாங்கள் 10th முடிச்சுட்டு அப்படியே வந்து ஐடியில் செஞ்சோம். எங்கள் சார் சொல்லி கொடுத்த ஜாபுகள் வந்து இது ஷீட் மெட்டலில் வந்து நாங்களே கட் பண்ணது, தனியாக சேஃப் பண்ணி இதெல்லாம் தனியாக கட் பண்ணி இது லிவிட் அடிச்சிருக்கோம் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ஒவ்வொன்றுமே இந்த ஷீட் மெட்டல் ஒர்க்கில் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு இதுதான் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ ஒரு ஜாமெட்ரிக்கல் ஷேப் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவங்கள கற்றுக் கொடுத்து அவங்களே இன்ட்ரெஸ்டாக பண்ணிருக்கக்கூடிய வேலை தான் இது எல்லாமே. அண்ட் அது இல்லாமல் இது நாங்களே ரவுண்ட் ராடை கட் பண்ணி அதை அளவு வச்சு லேத்து மிஷினில் வந்து இது பண்ணோம். இது த்ரெட்டு போட்டோம். த்ரெட்டு போட்டு அதை வந்து நாங்களே போல்ட்டாக ரெடி பண்ணிட்டோம். அவங்களே வந்து ஒரு போல்ட்டு இது வந்து ஜாப்பில் அதே மாதிரி தான், அதே மாதிரி ட்ரில் போட்டு அதே மாதிரி த்ரெட்டு போட்டிருக்கோம். இது எக்ஸ்டர்னல் த்ரெட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, இது வந்து இன்டர்னல் த்ரெட்டு. ரெண்டுத்தையுமே அவங்க வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்தது MS பிளாட்லேயே அதே ஒரு ஜாப் ஃபிட்டிங் ஜாப்லாம் பண்ணியிருக்கோம். டீ போல்ட் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ இது எல்லாமே ட்ரைனிங் எடுத்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக வந்து கற்றுக்கலாம். ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமே ஒன்றுமே இல்லை இதில். பட் அவன் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் இன்வால்மெண்ட் இருந்தது அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஒரு கோல் வந்து ரீச் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய ஆசை. கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாம் இதில் வந்து கோஆப்ரேட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ அர்ஜுன். நெக்ஸ்ட் வந்து வயர்மேன் ட்ரேட் திரு ஆனந்த பாரதி சார். இந்த இனிய காலை பொழுதில் குறுகிய கால கோடைகால பயிற்சி துவக்க விழாவிற்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் மற்றும் எங்கள் தக்கர் பாபா செக்ரட்டரி அவர்களுக்கும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் மற்றும் எல்லாம் வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் இங்கே வந்து வயர்மேன் பயிற்றுனராக இருக்கிறேன். என்னவென்றால் பாரதி பாடியது போல கைத்தொழில் ஒன்றை கற்றுக்கொள், கவலை இல்லை ஒன்று ஒத்துக்கொள் என்று பாடியிருக்கிறார். அப்போ வந்து நம்ம ஒரு வயர்மேன் அல்ல எலக்ட்ரிஷியனோ ஒரு கட்டிங் பிளேயரு ஒரு டெஸ்டரை நம்ம எடுத்துட்டோம்னு வச்சுங்களேன், ஒரு கைத்தொழிலை நம்ம கற்றுட்டோன்னா கம்பல்சரியாக நம்ம ஒரு நாளைக்கு ஒரு 1000 ரூபீஸ் ஒரு 1000 ரூபாயை நம்ம சம்பாரிச்சிடலாம். இப்போ என்னோடய படித்த மாணவர்கள் 14 பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 45 நாளுக்கு வந்து ட்ரைனிங் போயிருக்காங்க. அவங்கெல்லாம் இந்த பஸ்ஸில் மற்ற இடங்களில் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் உள்ள இடங்கள் எல்லாம் வந்து எப்படி வந்து இந்த CCTV கேமரா வந்து இயக்குவது, அதுக்கு எப்படி கனெக்ஷன் கொடுக்குறது, அதெல்லாம் கற்றுட்டு வந்திருக்காங்க. இப்போது என்னோட படித்த மாணவர் வந்து ஹரி என்ற மாணவன் வந்து ட்ரைனிங்கை பற்றி உங்களுக்கு வந்து எடுத்துரைப்பான். ப்ளீஸ் கம் ஹரி. இப்போ வந்து நான் ட்ரைனிங் வந்து எனக்கு அனுப்பிச்சிருக்காங்க 45 நாளைக்கு. அதில் வந்து பஸ்ஸு செலவு இப்போ யூஸ் பண்ணுறாங்க, எல்லோரும் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க எனக்கு தெரியும். அது வந்து ரூட்டு GPS மூலமாக கண்டுபிடிக்க டெக்னாலஜியான பொருள் வந்து நாங்கள் தயாரிக்கிறோம். அது ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டும் பண்ணின்னு இருக்கிறோம். அது ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்னாலாம் போச்சு, அதை மாற்றி புதுசாக ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம் நாங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார்.
நெக்ஸ்ட் வந்து ஏசி ட்ரேட் அண்ட் கார்பெண்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு திரு சதாச்சரம் சார் அவர்கள். அனைவருக்கும் வணக்கம். நானும் எல்லாரும் மாதிரி நேரடியாக ட்ரேடை பற்றி போயிட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு விரும்பலை. நான் ஒரு சின்ன ஒரு சிறுகதை ஒரு 2 வரியில் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு பர்மிஷன் கொடுக்கணும். ஒரு ஃப்ளைட்டில் சாமியார், நல்ல வலிமையான ஆட்கள், ஒரு சிறு குழந்தை, அந்த குழந்தைக்கு உடம்பு சரியில்லாத குழந்தை, இந்த மாதிரி பல தரப்பட்ட மக்கள் வந்து பயணம் செஞ்சிட்ருக்காங்க. அந்த ஃப்ளைட்டு வந்து மேலே போன கொஞ்ச நாளில் வந்து அதில் வந்து ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த ஃப்ளைட் வந்து கவுந்து விழப்போகுது அப்படிங்கிறதுனால எல்லாரும் ரொம்ப பயந்து போயிருக்காங்க. எல்லாம் வலிமையான ஆட்கள் ஆகட்டும், சாமியார் ஆகட்டும், மற்ற எல்லா தரப்பட்ட மக்களும் பயப்படுறாங்க. ஆனால் அந்த உடம்பு சரியில்லாத அந்த குழந்தை மட்டும் பயப்படவே இல்லை. இது பெரிய ஆச்சரியம் ஆயிடுச்சு எல்லாருக்கும். என்னடா இது இவ்வளோ பயப்படுறோம், அந்த குழந்தை எதுவுமே பயப்படலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைகிட்ட போய் கேட்குறாங்க, ஏம்மா உனக்கு பயமே இல்லையா, நீ எந்த விதமான தயக்கமும் பயமும் காட்டாமல் இருக்கியே அப்படின்னும் போது, நான் ஏன் அங்கிள் பயப்படணும், அந்த ஃப்ளைட்டை ஓட்டுறது எங்கள் அப்பா, ஏன்னா அவர் என்ன நிச்சயமாக வீடு கொண்டு போய் சேர்ப்பாருன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது, அதனால் நான் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லிச்சு. அப்போ அந்த வலிமை என்ன ஆச்சு, அந்த பக்தி என்ன ஆச்சு, அவங்கவுங்ககிட்ட இருந்த திறமைகள் அங்கே ஏதாவது ஜெயிச்சுதா, அந்த குழந்தைகிட்ட இருந்த தன்னம்பிக்கை தான் அதை காப்பாற்றிச்சு. ஸோ இதிலேருந்து நான் சொல்ல வர்ற விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, வாழ்க்கையில் தன்னம்பிக்கை ரொம்ப முக்கியம். தன் கையே தனக்கு உதவி அப்படிங்கிற தாரக மந்திரத்தை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ என்னை வந்து ஏசியை பற்றி பேச சொல்லியிருக்காங்க. ஏசி ட்ரேடில் நிறைய இருக்குது. டொமஸ்டிக் இருக்குது, கமர்ஷியல் இருக்குது, பேக்கேஜ் இருக்குது, சென்ட்ரல் பிளான்ட் இருக்குது, விஆர்எஃப் இருக்குது. இவ்வளோத்தை பற்றிலாம் நம்ம தெரிஞ்சிக்க போகிறது இல்லை. நாம் இப்போ படிக்க போகிறது பேசிக் இன்டகிரேட்டட் ஸ்கில் ட்ரைனிங். அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அப்போ பேசிக்காக நமக்கு என்ன தேவை, நான் என்ன கற்றுக் கொடுக்க விரும்புகிறேன், நான் நிஜமாக என்ன சொல்கிறேன், ஒரு ஏசியை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும், இன்ஸ்டால் பண்ண ஏசியை ரெகுலராக பீரியாடிக்கல் மெயின்டெனன்ஸ் நான் எப்படி பண்ணணும். நீங்கள் பீரியாடிக்கல் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாலே உங்களுக்கு வந்து ட்ரபுள் ஷூட் வரப்போகிறது இல்லை. நிச்சயமாக we can reduce our expense. இதை பற்றின பேசிக்கான விஷயங்களை மட்டும் சொல்லி கொடுக்க போகிறது தான் இந்த செஷனாக இருக்க போகுது, இந்த ஒர்க் ஷாப்பாக இருக்க போகுது. அதனால் ஏசிக்கு பயங்கர டிமாண்ட் இருக்குது. இன்றைக்கி ஒன்றுமே தேவையில்லை, பேசிக்கான கான்செப்டை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருந்து, எனக்கு எந்த விதமான ட்ரபுள் ஷூட்டை ரெக்டிஃபை பண்ண தெரியாதுன்னு நீங்கள் சொன்னாலும் ஓகே. அந்த மாதிரி யாராவது இங்கே இருந்தால் கூட என்னட்ட சொல்லுங்கள், அவங்களுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் வாங்கி கொடுத்து 15,000 ரூபாயிலிருந்து 10,000 ரூபா பேசிக்கு பேமெண்ட்டுக்கு அரேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது என்னோட டியூட்டி. அதுக்கு நான் ரெஸ்பான்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். யாராவது அப்படி இருந்தால் சொல்லுங்கள். நாட் ஓன்லி டொமஸ்டிக்கு, ஈவன் மெரைன் ஏசிக்கு கூட இப்போ வாண்டட் இருக்குது. ஷிப்பில் போகணும், ஃபுட்டு ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க, அகாமடேஷன் கொடுக்குறாங்க, தே ஆர் ரெடி டு பே 10,000 rupees as a salary. உங்களுக்கு எந்த விதமான ஒர்க்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டாம், பேசிக் மாத்திரம் தெரிஞ்சிருந்தா போகிறோம். அந்த மாதிரி அஷூரன்ஸ் கொடுத்து இந்த ப்ரோக்ராமை நடத்துகிற இந்த தக்கர் பாபாவுக்கு நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். தயவுசெய்து எல்லாருமே இதை நீங்கள் மட்டும் வச்சுக்காமல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க போனவங்க வாட்ஸ்அப்பில் என்ன மீடியாவில் நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ண முடியுமோ பண்ணிவிட்டு எல்லாரையும் இந்த நல்லதை அனுபவிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பளிக்குமாறு உங்களை வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிறேன். வாய்ப்புக்கு நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். நெக்ஸ்ட் டைலரிங் யூனிட் எஸ் லாவண்யா மேம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். அனைவருக்கும் வணக்கம். நாங்கள் வந்து டைலரிங் கோர்ஸ் எடுத்துகிட்ருக்கேன். என் பேர் லாவண்யா. இங்கே 6 months கோர்ஸ் எடுத்துகிட்ருக்கோம்ப்பா. 6 months கோர்ஸில் வந்து நாங்கள் என்னென்ன எடுக்கிறோம்னா, ப்ளவுஸ் வெரைட்டிஸ் எடுக்கிறோம், ஃப்ராக் வெரைட்டிஸ் எடுக்கிறோம். ஃப்ராக் வெரைட்டிஸ்னால் நார்மலாக கிடையாது, நம்ம ரிசப்ஷனுக்கு போகிற ரேஞ்சுக்கு நம்ம ஃப்ராக் வெரைட்டிஸ் வந்து சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோம். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நெக் வெரைட்டிஸு அண்டு நாட் வெரைட்டிஸு, இது மட்டும் இல்லாமல் இன்க்ளூடிங் அது கூட ஆரி ஒர்க்கும் சேர்த்து சொல்லி கொடுக்குறோம். ஆரி ஒர்க் வந்து வெளியே போய் நீங்கள் பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் மட்டுமே 7,000 சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. அண்டு ஆன்லைனில் கூட நீங்கள் கற்றுக்கணும் அப்படின்னாலும் பேசிக் மட்டுமே ஆன்லைன் கோர்ஸ் மட்டும் எடுத்தாங்களே 4,000 to 5,000 வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. நம்ம அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் சார் வந்து ஃப்ரீயாகவே பண்ணி கொடுங்க, இதோட இன்க்ளூடிங்காக ஃப்ரீயாக சொல்லி கொடுங்கன்னு சொன்னதுனால நம்ம அந்த கோர்ஸையும் சேர்த்து ஃப்ரீயாக சொல்லி கொடுக்குறோம். இதோட இன்கம் பார்த்திங்கன்னா வெறும் நீங்கள் பேசிக் மட்டும் எடுத்து போட்டிங்கன்னா ப்ளவுஸில் மட்டும் வெறும் பேசிக் ஆரி ஒர்க் மட்டும் போட்டு நம்ம இன்கம் எடுத்தோம்னா 2,000 to 3,000 வரைக்கும் வெறும் பேசிக் மட்டும் போட்டு நம்ம ஏர்ன் பண்ணலாம்.
அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ராக் வெரைட்டிஸ் நிறைய பேர் வந்து இப்போ மாம் அண்ட் டாட்டர்னு சொல்லிட்டு போட்டுட்ருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம வேஸ்ட்டு கிளாத்ஸை வச்சே நம்ம பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் வேர் பண்ணிக்கிறது கூட வேஸ்ட்டு saree தான், நான் யூஸ் பண்ணாத saree தான். இதை எடுத்து தான் நான் ஃப்ராக் ஸ்டிச் பண்ணி போட்டுட்ருக்கேன். நம்ம வெளியே போகணும் அப்படின்னாலே ட்ரெஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ட்ரெஸ்ஸு எங்கே போனாலுமே நம்ம ஒரு பார்ட்டிக்கு போனாலும் அந்த ட்ரெஸ்ஸு பார்ப்போம். எங்கே போனாலுமே நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து செலக்ட் பண்ணுறது ட்ரெஸ்ஸு. இந்த ட்ரெஸ்ஸு இல்லை நம்ம ஒரு மேரேஜுக்கு போனால் saree, இந்த சாரீக்கு எப்படி வேர் பண்ணலாம், எந்த மாதிரி ப்ளவுஸ் போடலாம், அதை பார்ப்போம். இல்லை ரிசப்ஷனுக்கு போகிறோம், இல்லை காலேஜுக்கு போகிறோம், அந்த மாதிரிலாம் போனோம்னா நம்ம சம்மர் டைமில் எந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணணும், வின்டர் டைமில் எந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணணும், எல்லாமே வந்து நம்ம போடுற விதத்தை பொறுத்து தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம பண்ணுற ட்ரெஸ்ஸிங் பொறுத்து தான் நம்மளுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக நம்மளுக்கு வந்து ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்பாங்க. நம்ம போடுற ட்ரெஸ்ஸை வச்சு தான் நம்மளுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்பாங்க. ஓகே, இவங்க நல்லா வந்திருக்காங்க, இவங்க இப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குற பார்வை வந்து நம்ம ட்ரெஸ்ஸை பற்றி தான் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே வந்து இப்போ 15 days கோர்ஸில் வந்து போட்டிருக்காங்க. 15 daysல வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா பேசிக் வந்து எடுக்கிறோம். பேசிக் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேசிக் மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் என்ன சொல்லிக் கொடுக்குறோம்னா இந்த பேசிக்லேருந்தே நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு மேக்ஸி வந்து சொல்லிக் கொடுக்க போகிறோம். இந்த மேக்ஸி மட்டுமே நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிங்கன்னா 700 சார்ஜ் பண்ணலாம். வெறும் மேக்ஸி மட்டுமே இதையே ஏர்ன் பண்ணி நீங்கள் சம்பாதிக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ யாருக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ எல்லாருமே வாங்க. ஸோ வெளியே இருக்கிறவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த 15 days கோர்ஸ் வந்து ஃப்ரீ கோர்ஸ் போட்டிருக்காங்க. இதை கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதை யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே சொல்லுங்கள். நிறைய பேர் வந்து ஏஜ்டு பர்சன்ஸ்லாம் வந்து நிறைய பேர் கேட்டுட்ருக்காங்க, என்னால் இதை பண்ண முடியுமான்றாங்க. ஸோ அதுக்கு 2 பேர் வந்திருக்காங்க, அவங்க ப்ரூஃப் இருக்காங்க. நிறைய இங்கே வந்து ஏஜ் லிமிட்டடே கிடையாது. எப்போவுமே தொழிலுக்கு வந்து எப்போவுமே ஏஜ் கிடையாது. நீங்கள் யார் வேணால் இதை கற்றுக்கிட்டு எப்போ வேணாலும் நம்ம சொந்த தொழில் தொடங்கி நம்ம தரமாக சம்பாதிக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ மேம். நெக்ஸ்ட் பியூட்டிஷியன் கோர்ஸ் தீபா மேம் எக்ஸ்பிளைன். குட் மார்னிங் ஆல். என் பேர் தீபா, பியூட்டிஷியன் கோர்ஸ் டீச்சராக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த தடவை 15 days கோர்ஸ் ஹெர்பல் ப்ராடக்ட் சொல்லித்தரோம். ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட். நீங்களும் அழகாக இருக்கணும், மற்றவங்களையும் அழகுபடுத்தணும்னு ஆசைப்படுறோம். ப்ளீஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள், யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ. இது வந்து கோர்ஸ் நாளையிலேருந்து கமெண்ட்ஸ் ஆகும். எனக்கு ப்ரீஃபிங் மட்டும்தான். யார் விரும்பினாலும் இப்போ வந்தவங்க தவிர வேறு யாராவது புதுசாக ஜாயின் பண்ணாலும் நீங்கள் சொல்லிடலாம். அதுக்கப்புறமா வந்து அப்ஜித் பர்தன் சார், நீங்கள் எல்லாம் கற்றுக்கிட்டு நீங்கள் சொந்தமாக ஏதாவது பண்ணணுன்னா பேங்க் மூலமாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு MSc மூலமாக அப்ஜித் பர்தன் சார் மே ரிக்வெஸ்ட் சார் டு சே ஃபியூ வேர்ட்ஸ். Respected all the participants in this meeting and all the guests, I'm coming from Canara Bank MSME Sulabh. So now the main focus of today Government of India is to improve the MSME, because MSME is providing the maximum scope of employment to all. So all the participants have heard what all our sirs are telling and all what the madams are telling. So they can very well take the training from here and approach the branches if they require any finance, because through the finance and through their skill only they can improve the MSME. And it will also come to the livelihood also. So with this they can also earn a handsome amount. Thank you. Before we go ahead, we have Dr. Sandhya, who is guiding fertility issues every Wednesday, specialized doctor, for 2 minutes, ma'am. Good morning to one and all. Respected dignitaries on the dais and off the dais, அனைவருக்கும் மே தின நல்வாழ்த்துக்கள். I am Dr. Sandhya Kalidas, a very familiar person to you all. இப்போ நான் இன்னைக்கு இந்த பிளாட்ஃபார்மில் I just want to share 2 minutes with the able guidance of our sir. 2 years back, last year we inaugurated the fertility clinic, and about 4 years back இதே வளாகத்தில் தக்கர் பாபா வித்யாலயா வளாகத்தில் இங்கே கோபிகாஸ் ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் ஹோமியோபதியில் இலவச மருத்துவமனை இருக்குங்க. எல்லா விதமான கம்ப்ளைண்ட்ஸுக்கும், பீடியாட்ரிக்ஸ்லேருந்து ஜீரியாட்ரிக்ஸ், சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து வயதானவர்களுக்கு அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் ஹோமியோபதி முறையில் இலவசமாக தக்கர் பாபா வித்யாலயாவோட கிரேட் சப்போர்ட்டோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் எல்லா ஃபெசிலிட்டிக்கும் எங்களுக்கு இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணி கோபிகாஸ் ஃபவுண்டேஷன் அலாங் வித் சந்திரசேகரா ஃபவுண்டேஷன் நடந்துட்டுருக்கு. ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து நீங்கள் எல்லார்கிட்டையும் பகிர்ந்து
இந்த மருத்துவத்தோட பெனிஃபிட்டை எல்லாரும் அடையணுன்றது என்னோட தாழ்மையான வேண்டுகோள். ரெண்டாவது, இலவச குழந்தையின்மை கிளினிக், அதுக்கும் வந்து கன்சல்டேஷன் அண்ட் மெடிசின்ஸ் ரெண்டுமே ஃப்ரீயாக வழங்கப்படுறோம். அதை தவிர்த்து அதுக்கு சார்ந்த இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ், அதுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதுக்கும் வந்து தரமான லேப்ஸ் கிட்ட நாங்கள் வந்து டைப் வச்சுட்டு என்ன மேக்ஸிமம் டிஸ்கவுண்ட் வாங்கி கொடுக்க முடியுமோ அதையும் வாங்கி கொடுத்து, ஸோ இது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு திஸ் மெசேஜ் ஹேஸ் டு ரீச் மெனி பீப்புள். ஸோ இது வந்து நீங்களும் அதை மற்ற ரீசன்ஸ்க்காக வந்து பெனிஃபிட் ஆகலாம். இப்போ குழந்தையின்மைன்ற பிரச்சனை நம்ம ஏற்கனவே இதை பற்றி நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் நிறைய பேர் இதனால் பாதிக்கப்படுறாங்க. ஸோ இதில் எளிமையான மருத்துவம், இது ரொம்ப சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இல்லாத மருத்துவம், அதை வந்து எல்லாருக்கும் பயன்படணுன்றது ஒன்று. இந்த 1 year பீரியடில் இது வந்து சக்ஸஸ் ஸ்டோரின்றதை விட 3 couples have really got benefited out of it. ஒரு couple they delivered a girl baby last month April 21st அன்னைக்கு successfully delivered. Second baby வந்து இந்த மே மாதத்தில் another 10 daysல we are expecting the delivery of the second couple, and the third couple has also got conceived through this fertility clinic. ஸோ இது மேலும் மேலும் இது வந்து வளரணும். எப்படி மாருதி சார் வந்து he has given education, கல்வி, வேலை வாய்ப்பு, ஸ்கில், எல்லா விதமான டெக்னீஷியன் கொடுக்கும்போது இது எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு நல்ல ஆரோக்கியம் கண்டிப்பாக வேணும். அந்த ஆரோக்கியத்தையும் நாங்கள் கொடுக்கறதுக்கு இங்கே வந்து டெஃபினட்டாக கடவுள் அனுகிரகத்தில் இருக்குது. அதை எல்லாரும் பயன்படணும், எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேருந்து எல்லாரும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஆல் வெரி ஹாப்பி டு கம் அண்ட் கெட் த மெடிகேஷன்ஸ் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ். மெடிசன்ஸ் வியாதின்றதை விட நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு ப்ரிவென்ஷன் ஃபார் அ குட் குவாலிட்டி லைஃப் ஃபார் அஸ் டு இருந்தால் தான் நம்மளால் அதை மேலே படிக்க முடியும், மேலே வளர முடியும், நல்லா வேலை செய்ய முடியும். அண்ட் ஹோமியோபதி இஸ் சச் அ ஜென்டில் சிஸ்டம் ஆஃப் ஹீலிங் that has provided, and Mahatma Gandhi has also advocated the same on this line. So I thank you very much for the opportunity, and we are always here to serve and see to that this message is being spread through any forum. And எல்லா குரூப்லேயுமே வந்து we will try to, we are sharing the information. ஸோ எல்லா குழந்தையின்மைக்கு புதன்கிழமை தோறும் 9 to 12:30 கன்சல்டேஷன் இருக்கும். மற்ற எல்லா கம்ப்ளைண்ட்ஸுக்கும் மண்டே டு சாட்டர்டே 10 to 4 o'clock வரைக்கும் இங்கே கிளினிக் இருக்குது. மெடிசன்ஸ் அண்ட் கன்சல்டேஷன்ஸ் இட் இஸ் பீங் given free of it. So please get benefited and also share this thing. Thank you very much for the opportunity. Thank you. Thank you, Doctor. So we now request our Rajendran sir to kindly honor our chief guest, Shri Raghavendra Rao ji. Thank you, sir. It is really a privilege to honor you today on this auspicious day of May Day, and as well as our Guru's Memorial Day. We always used to say that, everything is to be happy. And now I request our special guest, Shri Rajendran sir, to bless us.